الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین۔ السلام علیکم یا علی الاسلام مدد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک پاکستان میں عسکری قیادت کی تبدیلی اور ایک نئے پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف نئے سپہ سالار جناب سید عاصم منیر صاحب نے اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض منصبی کو سنبھال کے اپنا کام شروع کیا، اور یقیناً ہم بحیثیت پاکستانی محب وطن ہونے کی حیثیت سے دعا گو ہیں کہ اللہ کرے میرے ملک پاکستان میں، میری ارض پاک میں یہ نئی تعیناتی، یہ نئی تقرری جو ہے یہ قوم اور ملت اور ملک کے لیے عزت کا باعث بنے، ملک کی سربلندی کا باعث بنے۔ جناب چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر شاہ صاحب، کیونکہ آپ کا نسل سادات کے ساتھ تعلق ہے، آپ نسل سادات ہیں اور آپ خاندان اہل بیت، خاندان رسول میں سے آپ کا شمار ہے، تو بحیثیت شیعہ قوم کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے میں چند گزارشات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ملک پاکستان میں رہنے والے شیعہ اپنا اکثریتی حق کبھی بھی ہم نہیں منوا سکے، ہم نے کبھی بھی ملک پاکستان میں فرقہ وارانہ سازشوں میں ملوث نہیں رہے، جبکہ ہم اس بات کو بخوبی زمانہ بھی جانتا ہے اور ہم یہ بات ہمیشہ باور بھی کرواتے ہیں کہ ملک پاکستان میں ہمارا ایک کلیدی کردار ہے، ملک پاکستان کی استحکام میں، ملک پاکستان کی بقا میں، اور ملک پاکستان کو معرض وجود میں لانے کے لیے جس شخصیت نے اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دیں، محسن ملت جناب قائد اعظم محمد علی جناح، وہ مسلکن شیعہ تھے، پھر نواب راجہ صاحب محمود آباد، پھر اس کے بعد نواب غضنفر علی خان، اور یہ ملک پاکستان جب معرض وجود میں آ رہا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جنہوں نے اپنی شب و روز ایک کیے، ان میں سے اکثریتی حلقہ احباب جو ہے وہ مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھا، وہ مکتب کے اعتبار سے فقہ جعفریہ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، چاہے اس ملک کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، چاہے اس ملک کا علم و ادب ہو، چاہے اس ملک کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھنے والے سرکردہ افراد کو جب گنا جائے گا تو اس میں ہمیں فخر ہے کہ میری ملت کی نمائندگی آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گی۔ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم 1947 سے جب سے یہ ملک وجود میں آیا، اس کے بعد سے لے کے اب 2022 کے اس دسمبر تک ملک پاکستان میں سب سے زیادہ جس مسلک، جس مکتب نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں وہ یہی مسلک ہے جسے مسلک شیعہ کہا جاتا ہے، جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے کبھی دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہیں بنائیں، کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کی عسکری تربیت نہیں کی، کبھی ہم نے اپنے نوجوانوں کو اس ملک کی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اس ملک کو کمزور کرنے کے لیے کبھی آمادہ نہیں کیا، جبکہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک میں جو سب سے زیادہ پرامن رہنے والی قوم ہے وہ یہی قوم ہے جس نے اس ملک میں ہمیشہ جنازے اٹھائے ہیں۔ ہم نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے نوجوانوں کے جنازے اٹھائے، ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں اپنے اکابرین اور علماء کے جنازے اٹھائے، لیکن جنازوں پر بیٹھ کے بھی ہم نے امن کی بات کی۔ ہم نے آج تک دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ نہیں کیا، آج تک کوئی شیعہ تنظیم جو ہے اس نے اس ملک کی اندرونی سالمیت کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ لیکن اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون اور آئین پاکستان ہمیں اس بات کی کھلا اجازت دیتا ہے کہ ملک پاکستان میں رہنے والا ہر باسی اپنی مذہبی آزادی کا حق اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے، وہ اپنی عبادات جو ہے وہ آزادی کے ساتھ بجا لانے کا حق آئین پاکستان کے تحت محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن پچھلے چند سالوں سے اس ملک میں غیر ملکی اشاروں پر، کچھ غیر ملکی طاقتوں کی حمایت پر اس ملک میں اس مکتب کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی نصاب میں تبدیلی ہوتی ہے تو کبھی اہل بیت علیہم السلام کے مقابلے پہ قانون سازی کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی لٹریچر تبدیل کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کے ترجمے کو تبدیل کیا جاتا ہے، جہاں مذہبی امام بارگاہیں جو ہمارے وہ انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں ہم اپنے آنے والی جنریشن کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اپنے مذہب کے حوالے سے ان کی فکر کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، ان مجالس میں پابندی لگائی گئی۔ وہ عزاداری کے جلوس جو اس ملک کے پرامن ترین جلوس ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں چلنے والے افراد نے کبھی آج تک
किसी इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी मसलक के इबादत गाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन अज़ादारी के जुलूसों पर पाबंदियां लगाई गईं, उस अज़ादारी के जुलूसों के रस्ते में रुकावटें खड़ी की गईं, सैकड़ों अज़ादारों को 4th शेड्यूल में डाला गया। हमारी कौम के खुतबा ज़ाकिरीन उलमा के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत उनके खिलाफ बेबुनियाद झूठे मुकदमात बनाए गए। सोशल मीडिया पर एक मनफी ट्रेंड चलाया गया, एक मुहिम चलाई गई। इसके पीछे बहुत सी ताकतें कार फरमा थी जो इस मुल्क में किसी एक मुल्क को मनवाना चाहती थी, जो किसी एक मुल्क के बारे में कानून साजी करवाना चाहती थी। चाहे वो हमारे सरहद पार से एक फिक्र आई हो, चाहे वो हमारे हमसाया इस्लामी मुल्क से ही एक कमान की तब्दीली के बाद एक नज़रियाती सोच को इस मुल्क में गालिब करने की कोशिश की जा रही हो, या फिर एक मखसूस किस्म के मजहबी जनूनियों को एक प्लेटफॉर्म अता किया जा रहा हो, एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा हो, और उन मजहबी जनूनियों को अपनी जनूनियत की भीम चढ़ाने के लिए हम जैसे शिया मकतब के अफराद को उनका निशाना बनाया जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें पिछले चंद सालों में मेरे मुल्क में देखी भी जा रही हैं। मेरे मुल्क की एजेंसियों ने उन चीज़ों को नोट भी किया है। तो आप बहैसियत सैयद, बहैसियत हाफ़िज़ कुरान पाकिस्तान के नए सिपहसालार हैं, आपसे ये गुजारिश करते हैं कि क्योंकि आप इस दर्द को समझ सकते हैं, आप इस तकलीफ को समझ सकते हैं, हमारा मुतालिबा आपसे कोई वजारत नहीं है, हमारा मुतालिबा आपसे कोई मनसब नहीं है, हम आपसे कोई मालो ज़र की कोई दौलत किसी मनसब की ख्वाह नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं रखते। हमारी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जैसे इस मुल्क में आईन पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान हमें इजाज़त देता है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकें। हम अपनी इबादत गाहों के लिए कुछ चंदे नहीं मांगते, हम किसी जगह पर किसी गस्बी प्लाट पे अपनी मस्जिद या इमाम बारगाह तमीर नहीं करते, बल्कि हमारे यहाँ फ़िक़्ह के कवानीन बड़े सख्त हैं। हमारे यहाँ गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती और हम अपनी अज़ादारी को इबादत समझते हैं, हम अपनी इबादत मातम को इबादत समझते हैं। हमारी अज़ादारी की जितनी रसूमात हैं हम उन्हें रस्म नहीं इबादत समझ के बजा लाते हैं, वो हमारी इबादत हैं। लिहाजा कि कतन मुमकिन नहीं है कि हम किसी को तकलीफ़ में, किसी को मुसीबत में लाके अपनी उस इबादत को बजा लाएं। हम अपनी इबादत को उसी शान और शौकत के साथ बजा लाना चाहते हैं जिसका हमें आईन पाकिस्तान, जिसका हमें कुरान और सुन्नत हमें इजाज़त देती है। मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले सैकड़ों नौजवानों, सैकड़ों अज़ादारों को इस शिया दुश्मनी की भीड़ चढ़ाया गया, और अब एक खतरे का अलार्म दोबारा बज रहा है कि दोबारा कुछ धमकियां और कुछ फिर हमलों की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है। लिहाजा मैं आपसे अपील करूंगा कि खुदारा इस मुल्क में हम पुरअमन होकर रहना चाहते हैं, हम अपने मजहबी इबादत को बजा लाना चाहते हैं। हम कतन नहीं चाहते कि इस मुल्क में फ़िरकावारियत दोबारा फैले। हमने देखा है कि इस मुल्क में पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले अदारों ने, और यकीनन पाकिस्तान की पाक फ़ौज का एक नुमाया किरदार रहा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो, नेशनल एक्शन प्लान हो, उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो नज़रियाती दहशत गर्द हो, चाहे वो फ़िक्री दहशत गर्द हो, चाहे वो बमबार खुदकुश हमलावर हो, उनको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने नुमाया किरदार अदा किया है। हम आपसे भरपूर तवक्को रखते हैं कि आपने जैसे ही अपना चार्ज संभाला है, पाक फ़ौज की क़यादत आपके हाथ में आई है, तो हम आपसे ये चीज़ के मुतमन्नी हैं, हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप जो पिछले 3 साल से इस मुल्क में एक नफरत की फ़ज़ा पैदा की जा रही थी, उसे ख़त्म करने के लिए यकीनन अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। हम आपको मुहिब वतन होने की हैसियत से, हम आपको इस मुल्क के बासी होने की हैसियत से ये यकीन दिलवाते हैं कि पाकिस्तान का रहने वाला हर शिया बच्चा इस मुल्क का मुहिब है, इस मुल्क से मोहब्बत करता है, इस मुल्क के दुश्मनों को अपना दुश्मन समझता है, क्योंकि हमारे यहाँ हुब्बुल वतनी जो है वो ईमान की अलामत है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये मुतालबा करते हैं, हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, हम ख़ानदान रसूल का तज़किरा करना चाहते हैं। हमें हमारी अज़ादारी, हमारी मजालस,
हमारे जुलूसों के लिए किसी किस्म की रकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जमादियो सानी करीब आ रहा है, अयाम सैयदा हैं, रसूल की बेटी के अयाम आ रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में जनाब सैयदा को खराज पेश करने के लिए जनाब सैयदा की मजलूमियत को बयान किया जाएगा। लेकिन जैसा कि गुज़िश्ता कुछ सालों में हुआ कि जनाब सैयदा पे बात करने को जुर्म समझा गया, जनाब सैयदा के हक में बात करने को, और वो लोग जो कुरान और अहले बैत और रसूल के दुश्मन थे, उन दुश्मनों से अजहार बिरात करने को हमारा जुर्म समझा गया। ये हमारा जुर्म नहीं है, ये हमारा मजहब है, ये हमारी सोच, हमारा अकीदा है। तो हम बेशक इस मुल्क के रहने वाले तमाम मसालक के अकीदों का एहतराम करते हैं, हम उन तमाम मसालक का एहतराम भी करते हैं इस मुल्क में एक पुरअमन शिया होते हुए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहां हम दूसरों के मसालक का एहतराम करते हैं, जहां हम दूसरे मकातब फ़िक्र की सोच का एहतराम करते हैं, हमारे अकीदे का भी एहतराम किया जाए, हमारे नज़रिए का भी एहतराम किया जाए। हम पर इल्ज़ाम लगाने से पहले पूछा ज़रूर जाए और हमेशा रद्द अमल से पहले होने वाले अमल को रोका जाए। इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में ये मुल्क तेज़ी के साथ तरक्की भी करेगा, इस मुल्क में इस्तेहकाम भी आएगा। खुदावंद मुताल मेरे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज व मामून फरमाए। अस्सलामु अलैकुम या अली इस्लाम।